پاکستان پیپلز پارٹی کے حقیقی چیئرمین اور بھٹو خاندان کے اصلی وارث ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی جانب سے بلاول زرداری کو ایک اوپن کھلا چیلنج دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلاول زرداری میں کوئی دم خم ہے، اگر اب بھی انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ سندھ کی پسی ہوئی اور مظلوم عوام میں ان کی کوئی مقبولیت ہے، وہ انہیں چاہتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں اور وہ انہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہے، تو وہ جو ہے وہ بغیر کسی دھاندلی کے، بغیر کسی سرکاری مشینری کے استعمال کے سندھ کے کسی بھی حلقے، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، چاہے وہ بنظیر آباد ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو یا کراچی، کہیں بھی آ کے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کریں، وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ عوام کے تعاون سے، عوام کی حمایت سے وہ بلاول زرداری کو اتنی عبرتناک شکست دیں گے، اتنی عبرتناک کہ انہیں اپنی ضمانتیں ضبط کروانی پڑے گی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ جو آنے والے انتخاب انشاءاللہ میں حصہ لوں گا شہید بھٹو کے ہمارے کارکن، ہمارے عہدیدار کو میں انشاءاللہ میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ ابھی کوئی فی الحال کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، مگر ارادہ ہے۔ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ لاڑکانہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس میں براجمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، گرو جی۔ انہوں نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جب سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے سیاست میں انٹری دی ہے، اس کے بعد سے جو ہے آصف علی زرداری ہو، فریال تالپور صاحبہ ہو، یا خود بلاول زرداری ہو، مراد علی شاہ ہو، یا ان کے دوسرے جتنے بھی چیمپئن رہنما ہیں، سب کی حالت اس وقت غیر ہو گئی ہے۔ سب کی جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں پھٹ کے گلے میں آ گئی ہے۔ سب کی سیاست خطرے میں پڑ چکی ہے۔ سب کا بہروپیہ پن جو ہے وہ بے نقاب ہونے لگا ہے اس وقت، صرف ذوالفقار جونیئر کی انٹری دینے سے۔ یعنی کہ اصلی نقلی کا فرق جو ہے وہ سندھ کے عوام پر بہت ہی تیزی سے جو ہے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے بلاول کو کہ دم ہے مجھ سے لڑنے کے لیے، دم ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو مقابلہ کرو مجھ سے۔ انتخابات میں ہم ایک ہی حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کسے پسند کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو یا کہ بلاول زرداری کو، اصلی کو یا کہ نقلی کو۔ کون ہے بھٹو خاندان کا اصلی وارث، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یا کہ زرداری کا بیٹا بلاول زرداری؟ یہ فرق واضح ہو جائے گا سندھ کے عوام کے ووٹوں کے ذریعے۔ یہ چیلنج انہوں نے کیا ہے خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے، بہت بڑا یہ چیلنج، اور اس چیلنج سے جو ہے وہ سب کی حالت اس وقت غیر ہو گئی ہے۔ سب پریشان ہو گئے کہ آخر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو یہ چیلنج کرنے کی ضرورت کیا تھی، کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا واقعی سندھ کے عوام جو ہے اب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ گرو جی کا کہنا ہے کہ روز بروز جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں جاتے ہیں لوگوں کا جو ہے وہ سیلاب امڑ آتا ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ سکھر میں نکلے تھے دریائے سندھ کے حوالے سے کہ جہاں 6 کنال نکالنے پر جو ہے پورے سندھ میں ایک بحران مچا ہوا ہے۔ جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر پہنچ چکے ہیں تو لوگوں کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اپنے اس محبوب لیڈر کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر ان کو دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے کہ ان کا کوئی مسیحا آ گیا ہو، کوئی نجات دہندہ آ گیا ہو، اور اس کو دیکھتے ہی جو ہے پھر لوگوں نے کہا کہ زرداری کتا ہائے ہائے، زرداری کتا ہائے ہائے، زرداری کتا ہائے ہائے۔ کتے سے علاوہ کوئی ان کو تشبیہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کیا کہا، کس طریقے سے لوگوں کو خاموش کر کے کہا۔ پہلے ان کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔
आपसे एक अर्ज है, जरदारी को कुत्ता मत बोलो, कुत्ता के बेइज्जती ना करो। बेचारा कुत्ता गधा भी वफादार है, कुत्ता भी उनसे वफादार है। कुत्ता तो हम थे इनके बराबर। क्या रही गई है अकबर आप सबसे पहले मैं सखर के शहर के लोग को शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम आपको तंग कर रहे हैं, मगर हम आपको इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग वो हमारे बात नहीं सुन रहे हैं। वो हमारी बात सुनेंगे, वो अवाम के बात मानेंगे। हम इस मुल्क के असल हकदार हैं। जो वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग ये तो कुछ भी नहीं है। हम आपको बिठाएंगे, हम उनको इनके कुर्सी से निकाल के आपको बिठाएंगे इस्लामाबाद में। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की बसीरत का, उनकी जहानत का, उनकी दानिशमंदी का, उनकी दूरंदेशी का कि किस तरीके से उन्होंने जो है उस मुश्तिल लोगों को चुप करवाया कि जरदारी को कुत्ता ना कहो। उन्हें कुत्ता कहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कुत्ते जैसे एक वफादार जानवर की जो है ये तौहीन आप लोग कर रहे हो। यानी कि कुत्ता जो है वो जरदारी से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ये क्यों कहा, ये मिसाल क्यों दी उन्होंने? क्योंकि जो अपनी धरती का ना हुआ वो किसी का भी ना हुआ। दरियाए सिंध का सौदा करने का इल्जाम जो है वो जरदारी पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। इसी को लेकर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि कुत्ता जो है वो अपने मालिकों का वफादार होता है। तो जिस मट्टी में इन्होंने परवान चढ़ा, जिस सूबे से जो है ये सियासत में आए, जिस सूबे ने जो मुल्क का 2 बार सदर बनाया, उस सूबे की दरिया के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, किस तरीके से उसका सौदा किया, ये बावर करवाना चाह रहे थे अपनी इस तकरीर के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। तब तो मैं कहता हूँ कि उनकी दूरंदेशी का, उनकी बसीरत का, उनकी दानिशमंदी का नजर है कितने ज़्यादा ज़हीन है ख़ुद मुफ़ाहमतों के शहनशाह के मुकाबले में और उनके साहबजादे बिलावल ज़रदारी के मुकाबले में जो उठते बैठते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके अंदर तो जहानत जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के मुकाबले में ना होने के बराबर है। मैं पिछले प्रोग्राम में कहा था कि दोनों को देखूं, दोनों के चेहरों को, कि किसके चेहरे पर मज़लूमियत के आसार, किसके चेहरे पर जहद के आसार, किसके चेहरे पर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के चेहरे पर या कि ख़ुद बिलावल ज़रदारी के चेहरे पर। बिलावल ज़रदारी तो एक प्ले बॉय नज़र आता है, एक बिगड़े हुए ख़ानदान का चश्म चिराग नज़र आता है, यानी वो चश्म चिराग जिसने कभी गुर्बत को करीब से ना देखा हो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को देखो, हालांकि भुट्टो ख़ानदान का हकीकी वारिस है, असली वारिस है, लेकिन उनके चेहरे पर आपको मज़लूमियत ही मज़लूमियत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जुल्म को, ज़्यादतियों को बड़े करीब से देखा है। तो लिहाजा वो दूसरे के जुल्म का, दूसरे की ज़्यादतियों का, दूसरे की तकलीफ़ों का जितना अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये मैं बड़े दावे के साथ बात करता हूँ। यही वजह है कि सिंध के अवाम ने जो है पहली मरतबा जो है वो बसीरत का मुजाहरा किया है और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो असली हीरे को, असली मोती को, असली उसको शनाख्त कर लिया कि कौन उनके लिए कारामद है, कौन उन्हें इस सियासी बहरान से, इस सियासी तबाही से बाहर निकालेगा, बिलावल ज़रदारी या कि ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने जो इस वक्त चैलेंज दिया है ख़ुद बिलावल ज़रदारी को, यकीनन उनके चैलेंज में बहुत बड़ी जान है। अगर इलेक्शन होते हैं और शफाफ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को जो है वो बिलावल ज़रदारी
के मुकाबले में हरवाने में कामयाब नहीं हो सकती। सिंध के अवाम उनके साथ हैं और इसका अंदाज़ा खुद मुक़्तदिर हलकों को भी है और तमाम सियासी तज्ज़िया निगार दानिश्वरों को भी है कि इस वक्त उभरता हुआ सितारा कौन सा है, बिलावल ज़रदारी या कि खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, जिनमें सियासी जरासीम जो है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं, मुज़ाहमत पसंद हैं, मुज़ाहमत करने की उनमें सलाहियत है, ताकत है, अपनी धरती के लिए, अपने धरती के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनमें लड़ने की पूरी सकत भी है, हिम्मत भी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने वालिद खुद मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद की तरफ से और अपने दादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तरफ से। ज़ाहिर है कि उनका खून है, उन्हीं का डीएनए है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर वो हमें इस वक्त भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका शायबा भी जो है वो हमें न तो ज़रदारी में और न बिलावल ज़रदारी में हमें कहीं नज़र आता है। उनकी तमाम तहरीकों से तो हम यही देखते हैं कि किस तरीके से सिंध के हकूक़ का वो सौदे पर सौदा करते चले आ रहे हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है दरियाए सिंध से 6 किनाल निकाले जाने का अफसोसनाक वाक़या है, जिससे वो मुकर रहे हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए। यू टर्न लिया है, लेकिन सबको पता है कि धोखे पे धोखा, उसमें कोई हकीकत नहीं है माँ सिवाय धोखे और फ़रेब के। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से इतनी सी इल्तिमास है जाने से पहले कहूँ कि ये प्रोग्राम आप लोग पूरा देखा करें और प्रोग्राम को शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर किसी को गुरु जी की इत्तलाआत पर कोई अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो इत्तलाआत जो है वो हक़ाइक़ से मुताबिक़त नहीं, तो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है राब्ते का, तो आप अपने जज्बात, एहसासात जो है वो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें भिजवा सकते हैं। आपके जज्बात, एहसासात हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नज़ीर चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।